انتخابات اب الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے نہیں ہوں گے۔ پنجاب حکومت کے اجلاس میں ای ووٹنگ نہ کرانے کا اصولی فیصلہ ہو گیا۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا مسودہ تیار ہو چکا، الیکشن کمیشن کو بھی بھجوا دیا گیا۔ نئے بلدیاتی ایکٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ نہ کرانے کی منظوری حاصل کی جائے گی۔ علامہ اقبال ایکسپریس کی اے سی والی بوگی خراب، مسافروں نے ٹرین اسٹیشن پر روک لی۔ 3 دن سے اے سی سٹینڈ کا خراب ڈبہ کراچی جا رہا ہے۔ مسافروں کی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، سی ای او ریلوے سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ 5 ماہ گزر گئے، نان رجسٹرڈ جعلی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کی نشاندہی کے لیے ایم او یو سائن نہ ہو سکا۔ سابق نگران پنجاب حکومت نے 4 دسمبر 2023 کو ایم او یو سائن کرنے کی منظوری دی تھی۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں اور دھرنے سڑک بلاک ہونے کی بڑی وجہ۔ لاہور میں ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا۔ سی ٹی او امارا اطہر نے کہا کہ 3 ماہ میں 318 مرتبہ احتجاج، جلسے، جلوسوں کے باعث سڑکیں بلاک رہیں۔ ٹریفک پولیس تمام تر حالات میں شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی رہی۔ ایف بی آر کے کرپٹ افسر کاروباری برادری کے ری فنڈ پر سانپ بن کر بیٹھ گئے۔ 4 سال گزرنے کے باوجود ہزاروں کیس التوا کا شکار۔ ری فنڈ کی 93,874 درخواستوں میں نصف بھی نہ نمٹا سکے۔ ایف بی آر صرف 73 ارب 37 کروڑ ری فنڈ ہی دے سکا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس۔ عید الاضحیٰ پر شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنرز کی قربانی کے جانوروں کے لیے لائف سٹاک کا کیمپ لگانے کی ہدایت، کہا عید کے لیے کل سے منڈی 24 گھنٹے آپریشنل ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر قیادت جاتی عمرہ میں اہم اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے مشاورت، وفاقی اور صوبائی سطح پر عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات کے بارے میں تجاویز لی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی وزیر وانا تنویر مصدق ملک، سینیٹر پرویز رشید کی بھی اجلاس میں شرکت۔ سورج کے تیور غضبناک، آگ برسانے لگا۔ گرمی کی شدید لہر اور ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار۔ شدید گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشن گوئی کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہیٹ ویو، ہسپتالوں میں ہیٹ سٹروک اور گیسٹرو کے سینکڑوں مریض رپورٹ۔ 24 گھنٹے کے دوران شہر کے بڑے سرکاری ہسپتالوں 150 سے زائد مریض داخل ہوئے۔ شدید گرمی سے چکر آنا، نزلہ، زکام اور بخار کے مریض بھی سامنے آ گئے۔ لیسکو کے تمام دفاتر میں غیر قانونی ورکشاپس قائم، نئے ٹرانسفارمر نایاب، فیلڈ ملازمین خراب ٹرانسفر مرمت کرانے لگے۔ ذرائع کے مطابق لیسکو کے 80% سے زائد ٹرانسفارمرز اور اوور لوڈنگ ہیں۔ ٹرانسفارمرز میں غیر معیاری سامان استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ فیلڈ سٹاف کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نئے ٹرانسفارمرز نہیں دے رہی، پرانے ٹرانسفارمر مرمت کرانے پر مجبور ہیں۔ گرمی کی شدید لہر، لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو۔ لیسکو کے ڈسٹریبیوشن سسٹم پر تکنیکی خرابیوں کی بھرمار۔ بجلی کا شارٹ فال بڑھ گیا۔ تکنیکی خرابیوں اور ٹرانسفارمر جلنے کے باعث گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ لاسز والے فیڈرز پر 2 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری۔ پتوکی میں خسرہ کے باعث 6 بچوں کی موت۔ محکمہ صحت نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 24 گھنٹے میں واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی میں ڈاکٹر عمر امین، ڈاکٹر آصف جاوید اور ڈاکٹر محسن بٹو شامل۔ محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی کا مشن۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی موٹر ویز سروس ایریاز پر 807 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ۔ ایک معروف ریسٹورنٹ کو بند کر دیا۔ 93 کو 14,86,000 کے جرمانے عائد۔ 80 لیٹر ناقص آئل اور 3 من سے زائد ایکسپائر سنیکس اور بیوریجز طلب۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا گورنمنٹ عبدالرحیم ہاسپٹل سوڈیوال کا دورہ۔
हॉस्पिटल में स्टाफ और डॉक्टर्स की हाजिरी को चेक किया। इंतजामिया को सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम बनाने की हिदायत। कहा हॉस्पिटल्स में सहूलियात की बेहतरीन फराहमी के लिए कोशां हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सनतकार ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी की मुलाकात। तालीम, मैशियत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लाहौर की रुकनीत साजी मुहिम। तहरीक इंसाफ ने ऑर्गेनाइजर कमेटी तश्कील दे दी। मियां मुस्तफ़ा रशीद मुहिम के इंचार्ज मुकर्रर। शबीर गुज्जर, मलिक नवाज ऐवान, अब्दुल करीम खान कमेटी में शामिल। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। साबिक वजीर फवाद चौधरी अदालत में पेश। 2 रुकनी बेंच ने ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत कर ली। बेंच ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल के जजेस तैनात करने का हुक्म। समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स को इंतखाबी हल्के देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अदालत का हुक्म। सलमान अकरम राजा और राव उमर हाशिम की दरख्वास्तें मंजूर। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्तों में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी उज़ादारी के लिए इजाफी ट्रिब्यूनल्स बनाने का हुक्म देने की इस्तदा की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रुकन असेंबली सादुल्लाह की दरख्वास्त पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। सादुल्लाह ने इलेक्शन कमीशन के फैसला बाद NA 97 से वोटों की दोबारा गिनती के फैसले को चैलेंज किया था। महंगाई का जिन बेकाबू। महंगाई के हमारे अवाम के लिए सस्ती अशिया का हुसूल ख्वाब बन गया। सब्जी, दालें, फल सब कुछ ही महंगा। इंतजामी चेक एंड बैलेंस न होने के बराबर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ कमरों तक महदूद। खुद साख्ता महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। सस्ती प्रोटीन एक बार फिर महंगी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 431 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 237 रुपए पर बरकरार है। अंडों की पेटी 7,990 रुपए में दस्तयाब। पंजाब पुलिस और इंटरपोल की मुश्तरका कार्रवाई। ख्वाजा सिरा को कत्ल करने वाला मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार। इश्तिहारी सुफियान अली ने 2020 में ख्वाजा सिरा उस्मान उर्फ पिया को कत्ल किया था। पुलिस टीम ने लाहौर एयरपोर्ट से मुलजिम को हिरासत में ले लिया। शहर में खवातीन, बच्चे, बच्चियों से जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में इजाफा। पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। रवां साल के 4.5 माह में 357 वाक़यात रिपोर्ट। कैंट डिवीज़न में 2, इकबाल टाउन सदर और मॉडल टाउन डिवीज़न में खवातीन से गैंग रेप का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। कम उम्र लड़कों से 160 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इन एक्शन। अगवा बराए तावान सेल ने 4 माह में 26 बच्चों को बाजियाब करवाया। संगीन जराइम के 94 मुकदमात दर्ज। 151 मुलजिम गिरफ्तार। 2,91,94,000 से जायद मालियत की रिकवरी की गई। SP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड। कत्ल, अगवा, धोखाधड़ी, चेक डिसऑनर के 30 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तफ्तीश मैरिट पर न करने वाले तफ्तीशी अफसरान की सरजनश। वार्निंग और शोकास नोटिस जारी। डॉक्टर अनुष मसूद ने कहा फराइज की इंजाम दही में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना का हेल्थ वेलफेयर मिशन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद 11,50,000 रुपए के फंड्स जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा पंजाब पुलिस एक फैमिली है। मुश्किल वक्त में किसी को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी रखे जाएंगे। और शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद की आज बरसी। लाहौर पुलिस के दस्ते की शहीद की कब्र पर हाजिरी, सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की।
ایس پی احمد زنیر چیمہ نے کہا کہ پولیس فورس کا قیام امن میں مثالی کردار ہے۔ محکمہ پولیس شہداء کے ورثاء کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔